ஜொராஸ்ட்ரியர்கள் தான் முதல்ல இந்தியாவுக்குள்ள வரும்போது குஜராத்ல தான் நுழைய முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ குஜராத்தை ஆட்சி பண்ண ஜாதவ் ராணா அப்படிங்கிற மன்னன் எல்லையிலேயே அவங்களை நிறுத்தி ஒரு கலச சொம்பு நிறைய ததும்ப பாலை கொடுத்து, இந்த பால் நிரம்பி வழியிற மாதிரி இங்க மக்கள் தொகை அதிகமா இருக்கு, உங்களை உள்ள விட முடியாது அப்படின்னு சொல்ல ட்ரை பண்ண அறிவுல புத்திசாலியா இருந்த பார்சிகள் அந்த பாலில சர்க்கரைய கலந்து, எப்படி இந்த பால்ல கலந்த சர்க்கரை சுவை கொடுக்குமோ அந்த மாதிரி நாங்களும் உங்களோட கலந்து மதுரத்தை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு புரிய வச்சு உள்ள வந்ததா ஒரு கதையே இருக்கு. 它代表正义与光明，能够净化灵魂，所以信徒们都必须敬拜火。虽然在本地没有神祠，但信徒们每个星期天都会聚集在会所，虔诚而坚定地进行祷告。We have our fire temple in our holy place in Gujarat called Gurdwara. The fire has been burning over there for 1400 years. 1400 years till it has continuous. Since the day we came from Iran till today, so the priests see to it that it never closes. And there is no electricity in that fire temple. It is only on lamps. And why is it a head scarf is so important? Yeah, it's a way of worship. So whenever we worshiping, we have the head covered. It's a matter of respect, respect. This is the vest which everyone wears. So just to protect, it's like a protection for everyone. And this is the thread which we tie around the waist. It's to be our protection, our shield from bad thoughts or bad deeds. So for ladies and gentlemen, they are all wearing the same. Yeah, similar. I mean, it's similar. It's a little, so like what she's wearing right now is a bit of a fancy one which we wear when she's wearing sari. So it's a, yeah, Muslim one. This is a daily wear. I noticed that you all have a lot of winged sphinx symbol. Is that part of the religion? This is a collection of humans with divinity. So if you see, the upper part is that of a human, showing connection with humankind. And this is the body of a bird. The means dualism in ethical life. Good thoughts, good words, good deeds, and you avoid from bad thoughts, bad words, or bad deeds. So in most religion, there's heaven and hell. That's Zoroastrian. Is it the same thing, or is there eternal life after that? Heaven and hell is inside you. Our concept is not heaven and hell. It's good and evil. So that's So like the Chinese where we believe in reincarnation. No, we do not believe in reincarnation. I know that when someone passes away, you do not cremate them or you do not bury them. In India, we have a Tower of Silence where it is a well over there, and we put the dead bodies over there, and we feed it to the vultures. So some people might think very inhuman that why are you feeding it to the vultures? But we believe in charity. Even in death, you are doing charity. You give your body away to nature to dispose of. What do you do in this case in Singapore? So in Singapore, depends on the individual. You either get cremated or you go get buried. You see on Shelton Way, there's a Parsi road. That's where the cemetery used to be. Now that's moved to Choa Chu Kang. It's right next door to the Jewish cemetery and the Chinese cemetery. காஷ்மீர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கு மிகவும் பிடித்ததுமான இந்தியாவில் பிரபலமான ஒரு பிஸ்கட் நிறுவனம் தான் அது பிரிட்டானியா தான். ஆனா அந்த நிறுவனத்தோடைய உரிமையாளர் வாடியா குடும்பம்ன்றது நம்ம பலருக்கு தெரியாது. இந்தியாவில் பிரபலமான தொழிலதிபர்கள்னா நம்ம மைண்டுக்கு வர்றது அம்பானி, அதானி, டாடா, பிர்லா இவங்க தான். இவங்களுக்கு மத்தியில வாடியா குடும்பத்தோட புகழ் பெருசா பரவலாங்க. ஆனா வாடியா குடும்பம் பிஸ்கட் தயாரிப்பில் மட்டும் நிற்காம விமான சேவை வரைக்கும் அவங்க பல துறைகள்ல பணியாற்றி இருக்காங்க. இப்ப இருந்து அவங்க வர்த்தக துறையில இயங்குறாங்கன்னா அவங்க 1736 வருஷத்துல இருந்து கிட்டத்தட்ட 200 வருடங்களுக்கு மேலேயே வர்த்தக துறையில இயங்கி வந்துகிட்டு இருக்காங்க. இவங்களுக்கு முகமது அலி ஜின்னா போன்ற சக்தி வாய்ந்த அரசியல் தலைவர்களோட எல்லாம் நெருக்கமான உறவு இருக்குங்க. அது என்ன மாதிரியான உறவுன்றத இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ண பாக்குறப்ப உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். வாடியா குடும்பம் பிரிட்டானியா உருவாக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கப்பல் கட்டுமானத்துல அவங்களுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்தினாங்க. அது எந்த வருஷம்
வருஷத்துல இருந்துன்னா 1736 வருஷத்துல இருந்து இதை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணது லவ்ஜி நுசர்வாந்திஸ் வாடியான்றவர் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கப்பல் கட்டுமான தொழிலை வந்து ஆரம்பிச்சாரு. இவர் டைரக்டா பிரிட்டிஷ் கம்பெனி கிட்ட இருந்து அக்ரிமெண்ட் போட்டு கப்பல் கட்டுமானத்தை ஆரம்பிச்சாரு. இந்த வாடியா குடும்பத்துடைய கப்பல் நிறுவனம் வந்து கிட்டத்தட்ட 355 கப்பல்களை வந்து தயாரிச்சிருக்கு. அதுல பிரிட்டிஷ் படைகளுக்கான கப்பல்களுமே அடங்கும். வாடியா குடும்பத்துடைய வர்த்தக வரலாறை பார்த்தோம்னா அது 200 வருஷத்துக்கு மேலேயே இருக்குங்க. இன்னொன்னு வாடியா குடும்பத்துக்கு சொந்தமான மற்ற நிறுவனங்கள் பாத்தீங்கன்னா பாம்பே டையிங் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் கோ லிமிடெட் மற்றும் பாம்பே பர்மா ட்ரேடிங் கார்பரேஷன் லிமிடெட், இந்த ரெண்டுமே வாடியா குடும்பத்தை சேர்ந்ததுதான். இந்த 2 நிறுவனங்களும் கிட்டத்தட்ட 100 வருஷத்துக்கு மேலேயே பழமையானது. வாடியா குழுமத்துடைய தற்போது தலைவர் யாரு அப்படின்னா நுஸ்லி வாடியா. இவர் தான் அமெரிக்காவுடைய ஆர்ஜேஆர் ராபின்சோ இன்சார்ஜ் கட்டுப்பாட்டுல இருந்த பிரிட்டானிய நிறுவனத்தை வந்து தன்னோட சில நண்பர்கள் உதவியோட இன்னைக்கு கைப்பற்றினாரு. இன்னைக்கு பணத்தை வாரி வழங்க நிறுவனமாகவும் மாத்திருக்காரு. நுஸ்லி வாடியாவுடைய கிராண்ட் ஃபாதர் யாரு அப்படின்னா சர் நெஸ் வாடியா. இவரை எல்லாருமே காட்டன் கிங்னே சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவருடைய காலகட்டத்துல பாம்பே உலகிலேயே மிகப்பெரிய காட்டன் ட்ரேடிங் சென்டரா மாத்தினதுல இவருடைய பங்கு வந்து ரொம்பவே முக்கியமானது. இவருடைய தந்தை நெவில் வாடியா அவருடைய தாத்தா நெஸ் வாடியாவுக்கு அப்புறம் பாம்பே டையிங்கோட சேர்மன் ஆனாரு. அவருக்கு ஸ்டார்டிங்லயே அந்த பொறுப்புக்கு வரலங்க. அவர் முத ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணது எப்ப அப்படின்னா 1933 தான் பாம்பே டையிங் வந்து ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. அதுவும் எப்படின்னா அடிமட்ட பணியாளர், அதாவது ஜூனியர் லெவல்ல தான் ஒர்க் பண்ணாரு. அவரு ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லயுமே ஜூனியர் லெவல்ல இருந்து ஒர்க் பண்ணி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல வந்தாரு. தன்னுடைய கடினமான உழைப்பின் மூலமா தான் அப்போட மனசையும் வென்று 1952 பாம்பே டையிங்கோட சேர்மனாவும் ஆனாரு. அது மட்டும் இல்லாம இவர் காட்டன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரமோஷன் கவுன்சிலோடைய பவுண்டரும் இவர் தான். பிளஸ் அதுக்கு தலைவரா வந்து 12 வருஷங்கள் இருந்திருக்காரு. இல்லாம இந்த வாடியா குடும்பமானது காட்டன் இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் இல்லாம ரியல் எஸ்டேட்லயே அவங்க இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம அவங்க நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து அப்கிரேட் பண்ணிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம புனேல ஒரு பிசினஸ் ஸ்கூலையும் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. 1971 நெவில் வாடியா பாம்பே டையிங் நிறுவனத்தை வந்து ஆர்பி கோயங்கான்றவருக்கு வித்துட்டு அப்ராட்ல போய் செட்டில் ஆகணும்னு சொல்லி விருப்பப்பட்டாரு. தந்தையோட முடிவுல மகனுக்கு வந்து விருப்பம் கிடையாது. இதனாலேயே 2 அப்பாவுக்கு மகனுக்கு வந்து நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்பட்டுச்சு. இதை எப்படியா தடுக்கிறதுக்காக நஸ்லி அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி கிட்ட இருந்து நிறைய பணத்தை கலெக்ட் பண்ணி அவங்களுடைய ஷேர் எல்லாத்தையுமே வந்து வாங்கினது மூலமா இந்த விற்பனையவும் ஸ்டாப் பண்ணாரு. நெவில் வாடியாவோட மறைவுக்கு அப்புறம் பில்லியன தொழிலதிபருமான வாடியா குழுமத்தோட தலைவரா நுஸ்லி வாடியா 1977 நிர்வாக பொறுப்பை ஏற்றாரு. இவருடைய தாய் பாத்தீங்கன்னா தினா வாடியா. இவங்க வேற யாரும் இல்லங்க, பாகிஸ்தானோட ஃபவுண்டரான முகமது அலி ஜின்னாவோட ஒரே மகள். ஆமாங்க, நுஸ்லி வாடியாவோட தாய் வழி தாத்தா வேற யாரும் உள்ள ஜின்னா தான். நுஸ்லி வாடியாவுக்கு 2 பசங்க. ஒருத்தர் வந்து நெஸ் வாடியா, இவர் வந்து பாம்பே பர்மா ட்ரேடிங் கார்பரேஷனோட எம்டியாவும் இருக்காரு. பிளஸ் ஐபிஎல்ல பஞ்சாப் கிங்ஸோட கோ ஓனரும் இவர் தாங்க. அடுத்தவர் ஜஹாங்கீர் வாடியா. இவர் எல்லாருமே ஜே வாடியான்னு தான் கூப்பிடுறாங்க. இவர் எதுக்கெல்லாம் எம்டியா இருக்காரு அப்படின்னா கோ ஃபர்ஸ்ட், பாம்பே டையிங் மற்றும் பாம்பே ரியாலிட்டி, இதுக்கெல்லாம் எம்டியா இருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம பிரிட்டானியா இண்டஸ்ட்ரீஸ், தி பாம்பே பர்மா ட்ரேடிங் கார்பரேஷன் லிமிடெட், வாடியா டெக்னோ இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் லிமிடெட், இப்படி பலவற்றுக்குமே இயக்குனரா இருக்காரு. இந்த வாடியா குடும்பம் கப்பல் கட்டுமானம், காட்டன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் பிரிட்டானியா பிஸ்கட் தயாரிக்கிற இந்த இதுல மட்டும் இல்லாம விமான சேவையிலுமே அவங்களுடைய கால் பதிச்சாங்க. 2000 இந்தியாவில விமான பயணிகளோட எண்ணிக்கை அதிகரிச்ச சமயத்துல இவங்க நல்லா பிளான் பண்ணி அவங்க ஜெட் ஏர்வேஸ் என்ற நிறுவனத்தை 2005 வந்து அறிமுகம் பண்ணாங்க. நிறைய தடைகள், வர்த்தக பாதிப்புகளை தொடர்ந்து தற்போது கோ ஃபர்ஸ்ட் நேம்ல பிராண்ட் நேம்ல தான் இப்ப அது இயங்கி வந்துகிட்டு இருக்கு. பாத்தீங்களா, இந்த வாடியா குடும்பத்துக்கு என்னதான் தடைகள் மாற்றம் இருந்தாலும் கூட எல்லாத்தையும் கடந்து கிட்டத்தட்ட 200 வருஷத்துக்கு மேலேயே அவங்க தொடர்ந்து அவங்க வர்த்தக துறையில சாதிச்சுதான் வந்துகிட்டு இருக்காங்க. இன்றைய மதிப்பீட்டுல பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய ஒட்டுமொத்த சொத்து மதிப்பு கிட்டத்தட்ட 60,000 கோடி ரூபாய்க்கு மேலங்க. எந்த ஒரு சாம்ராஜ்யமும் ஒரே நாள்ல வந்து எழலன்றதுக்கு வாடியா குடும்பம் வந்து நமக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கா? இதை பத்தின கருத்துக்களை எங்களுக்கு மறக்காம கமெண்ட்ல பதிவிடுங்க. மேலும் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம். आप तो जानते हैं कि बंगाल बहुत बड़ा था बच्चों, और बंगाल बड़ा होने के वजह से क्या हो रहा था कि वहां पर हिंदू मुसलमान एक थे, और अंग्रेज जानते थे कि अगर शासन करना है तो हिंदू मुस्लिमों के बीच फूट तो डालनी पड़ेगी। अंग्रेजों ने एक बहाना बनाया,
उन्होंने कहा कि बंगाल इतना बड़ा है कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। और लॉर्ड कर्जन उस समय के जो वाइसरॉय थे, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का बहाना बताकर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का जब विभाजन हुआ तो एडमिनिस्ट्रेटिव कारण बताए गए, लेकिन कारण एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं थे, कारण यह थे कि हिंदू मुसलमानों को अलग करना था और बंगाल को 2 भागों में तोड़ दिया गया। इस चक्कर में क्या हुआ कि कांग्रेस में भी कुछ लोग आवाज उठाने लगे। – 1947 में रिलीजियस लाइंस पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक नए कंट्री का जन्म हुआ, बट 20 सालों के अंदर ही इसे एक सिविल वॉर फेस करना पड़ा। क्यों? एक कंट्री जिसने मुस्लिम्स के लिए अलग देश की डिमांड की थी, उसी कंट्री के बंगाली मुस्लिम्स ने खुद को पंजाबी मुस्लिम से बचाने के लिए उस आर्मी की हेल्प मांगी, विच वॉज 80% हिंदू। द यूनिट वॉज लेड बाई जनरल जैकब, हु वॉज अ ज्यू, who was under the command of General Jagjit Singh Arora, who was a Sikh, and the whole army was being led by the legendary Sam Manekshaw, who was a Parsi. I don't think इससे बेहतर कोई एग्जाम्पल होगा जो कि प्रूव कर सके द हिस्टोरिकल फुलिशनेस ऑफ डिवाइडिंग इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और वो सारी आवाजें जो आज भी भारत में उठती है ऑफ सिसेशन फ्रॉम इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रीजन और रिलीजन। 1999 திருநெல்வேலி பக்கத்துல இருக்கிற மாஞ்சோலை என்ற டீ எஸ்டேட்ல நிறைய மக்கள் வேலை செய்யறாங்க. அங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருக்க மக்கள் ரொம்ப வருஷமாவே ஒரு நாளைக்கு 70 ரூபாய்ன்ற சம்பளத்தை தான் வாங்கிட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்திருக்காங்க. சம்பளம் எங்களுக்கு போதுமானதா இல்ல, எங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு 100 ரூபாய் வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஆனா அவங்களால தர முடியாதுன்னு சொல்லிடுறாங்க. இதனால அங்க இருந்த மக்கள் எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து போராட ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்த போராட்டத்துல அவங்க கேட்டது என்னன்னா, ஒரு நாளைக்கு 100 ரூபாய் சம்பளமும் தொடர்ந்து பெண்களால 8 மணி நேரம் வேலை செய்ய முடியல, அதனால அவங்களுக்கு குட்டி குட்டி பிரேக் வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அதோடய நீங்க தங்கறதுக்கு கொடுத்த இடத்துல ஒரு சின்ன குடிசையாவது போட்டு கொடுங்க, ஒரு ஆடு மாடு வளர்க்க கூடாது, சின்னதா ஒரு விவசாயம் கூட பண்ணக்கூடாது, முழுக்க முழுக்க நீங்க கொடுக்கிற 70 ரூபாயில மட்டும் எங்களால வாழ முடியாது, எங்களை அடிமைப்படுத்தாதீங்கன்னு சொல்லி எங்களுக்கு சுதந்திரம் வேணும்னு சொல்லி போராடுறாங்க. இந்த போராட்டம் நாளுக்கு நாள் பெருசாக போலீஸ் மக்களை அப்புறப்படுத்துறோம்னு சொல்லி உள்ள என்ட்ரு ஆகுறாங்க. போலீஸ் மக்களை கல்லால் அடிச்சும் லத்தியால் அடிச்சும் விரட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க. இதை பார்த்து பொதுமக்கள் எல்லாம் ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க. இப்படியாவது தான் உயிரை காப்பாத்திக்கணும்னு சொல்லி பக்கத்துல இருந்த ஆத்துல குதிச்சு 17 பேருக்கு மேல இறந்து போயிருக்காங்க. எப்பவுமே நம்ம நாட்டுல நமக்கான உரிமையை கேட்டா கடைசியா உயிர் மட்டும் தான் போகுது.